Check, 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 check. Right, so very good morning, everybody. Welcome all of you to CREDAI Hyderabad Property Show. Request all of you to be seated because our guest of honor is already here. Honorable Minister Mr. KTR and Honorable MLA Mr. R.K. Gandhi Serlingampalli. They are already here, so request all the organizers to help make sure that all the participants are seated and our guests of honor get an easy passage to the stage. Nani, give me that list because I will just have R.K. Gandhi's name with me. Right, so very good morning to everybody. All the roads in Hyderabad lead to one single destination, that has to be Hitex for the CREDAI Hyderabad Property Show. As always, we have the support of our leadership and the government, which we see in full swing. In their presence, I request all our guests and visitors to please settle down so that we are able to start the show. Right, so once again, a very good morning. Request all of you to very quickly settle down. I know our friends with the cameras, they just love our leadership, don't they? So they will be clicking pictures, but all the people standing by the sites, request all of you to settle down so that we are able to start the address and inauguration of CREDAI Hyderabad Property Show. Right, I request all our members to very quickly settle down, right, so that we are able to start. Thank you so much. Thank you so much. Right, so once again, a very good morning, all of you. Now I request President of CREDAI Hyderabad, Mr. Ramakrishna Rao, to walk our Honorable Minister, Sri KTR, onto the stage, please.
Thank you so much. Fantastic having you. Please give a big round of applause for Honorable Minister Shri KTR Garu for joining us today. Thank you so much, CREDAI Hyderabad President Ramakrishna Rao for joining us. Next, I would request Hyderabad General Secretary Mr. V. Rajshekhar Reddy to walk along Mr. Bhaskar Rao onto the stage, please. I request Hyderabad General Secretary Mr. V. Rajshekhar Reddy to escort Your Honorable Mr. Bhaskar Rao Garu to please on stage. Thank you so much. Next, I request Mr. Bhaskar Rao Garu and Lakshmana Reddy Garu, please join us on stage. It's such an honor to have all our beloved leaders present here. Thank you. Next, I would like to invite CREDAI Telangana Chairman Mr. Ramchandra Reddy to please come up on stage. Please put your hands together as I invite the leadership on stage. Next, I would like to invite CREDAI Telangana President Mr. Murali Krishna Reddy to please join us. Next, we have CREDAI Hyderabad Vice President Mr. G. Anand Reddy. Lovely having you here. Would like to invite on stage CREDAI Hyderabad Vice President Mr. K. Rajeshwar Rao to please join us on stage. Big round of applause, please. Would love to invite on stage CREDAI Hyderabad Vice President Mr. N. Jaydeep Reddy to join us. CREDAI Hyderabad Vice President Mr. B. Jagannath Rao, request you to please join us on stage. CREDAI Hyderabad Treasurer Mr. Aditya Gaura. Lovely having you here, sir. And CREDAI Hyderabad Joint Secretary Mr. K. Rambabu. CREDAI Hyderabad Joint Secretary Mr. Shivraj Thakur. Request you to please join us on stage. And CREDAI Hyderabad Property Show Convener Mr. G. Nitish Reddy. All right, fantastic to have all of you here. And the best way to start and inaugurate the CREDAI Hyderabad Property Show has to be with the national anthem. So I request everybody on stage and off to please rise, button up your jacket for the national anthem. Janagana mana adhinayaka jaya he Bharat bhagya vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladhi Taranga तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you so much. Thank you so much. Now, I request our guest of honor to please move towards the lamp, because we know the first step towards the success is invoking all the gods that we pray for, right? So, lighting of the lamp is a very significant part of all our events, because that kickstarts, or that marks the beginning of the time when we invoke all the blessings for a successful journey ahead. And when we talk about this event, we are talking about 3 days where we have over 1 lakh square feet up for grabs, over 500 properties being displayed. And in 3 days, all the roads will lead to one single destination, and that has to be CREDAI Hyderabad Property Show 2022. 29th and 30th of April and the 1st of May. This is going to be a destination for all Hyderabadis to get one little piece of Hyderabad on their day.
Immediately after this, I would strongly recommend all of you to take a walk through all the stalls. The options are amazing. It's very rare to come across somebody who walks in today and walks out without investing into Hyderabad. Right? Fantastic having all of you here. Now that we're done with the national anthem, now that we have managed to light the lamp, the another thing that we are extremely focused on as citizens of Hyderabad is to make sure that we stay green. So to welcome our guest of honor with a green little pot, I request Hyderabad Property Show co-convener Mr. Arvind Rao Machineni to please come on stage and hand over the plant to our guest of honor and Minister, Mr. KTR. One of the best of photo frames is when you have a little plant with a flower in the middle. Thank you so much. Next, I would like to request CREDAI Youth Wing Telangana Coordinator Sankeeth Reddy to please come on stage and hand over the planters to our guest of honor. Right. Thank you so much. Lovely having you, R.K. Pudi Gandhi Garu. Right. It's an absolute honor to have you here. I request Sankeeth Reddy to stay back and do the honors for our MLA Bhaskar Rao Garu as well. Thank you so much, sir. So I request Mr. Rohit of Youth Wing to please come up on stage and do the honors to Mr. Lakshma Reddy. Thank you so much, sir. And trust me, nothing boosts the energies more than the presence of leaders supporting this kind of an initiative. Thank you so much. Fantastic having you here, sir. Right, request Rohit to stay back and do the honors to Telangana Chairman as well. Thank you, sir. Thank you so much. Next, I would like to invite on stage South Zone Coordinator, Mr. Joydeep, to please join us on stage and honor President of CREDAI Telangana. Okay. Right, so I request Vamshi, Mr. Vamshi of CREDAI Youth Wing to please come and do the honors. Hand over the plant to CREDAI Telangana President. Thank you so much. Without the support of all our tall leaders, none of this would have been possible. Now I would like to invite on stage the General Secretary, CREDAI Hyderabad, Mr. V. Rajashekar Reddy, to please come to the podium and deliver the opening address. Yeah, Andarki Namaskaram. Warm welcome and greetings to you all. ఈరోజు ముఖ్యంగా అడిగిన వెంటనే వచ్చిన మన ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులు శ్రీ కేటీఆర్ గారికి క్రెడై హైదరాబాద్ తరపున మరియు హైదరాబాద్ నిర్మాణ రంగం తరపున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మరియు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే మనతో పాటు ఉన్న శాసనసభ్యులు అరకపూడి గాంధీ గారు. ఈజ్ బిల్డర్, ఈజ్ వన్ అమంగ్ us. ఈరోజు కూడా తను మన దగ్గరికి ఈరోజు రావడం వల్ల వీఆర్ కన్వేయింగ్ అవర్ థ్యాంక్స్ టు హిమ్. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే శాసనసభ్యులు లక్ష్మారెడ్డి గారు, భాస్కర్ రావు గారికి కూడా క్రెడై హైదరాబాద్ తరఫున కృతజ్ఞతలు మరియు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. దాంతోపాటుగా వేదిక మీద ఉన్న సహచరులందరికీ, వేదిక ముందున్న ఇతర నిర్మాణ రంగ సంఘాలన్నిటికీ, బ్యాంకర్స్కి కూడా, అలాగే అందరు ఆహ్వానితులకి, ముఖ్యంగా మా క్రెడై మిత్రులందరికీ, పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ, ఇతర ఆహ్వానితులందరికీ కూడా ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చేసినందుకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. ముఖ్యంగా క్రెడై హైదరాబాద్ ప్రాపర్టీ షో మేము నిర్వహించేది కూడా
we are not just like selling our properties. We want to showcase the growth of Hyderabad, what we have done for the last 1 year అనేది ఇయర్లీ ఒక ఈవెంట్గా చేస్తుంటాం కాబట్టి మేము ఎప్పుడు కూడా మా మంత్రివర్యులు గారిని ప్రతిసారి రమ్మని మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తుంటాము. ఎందుకనంటే దిస్ ఈజ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ హిమ్. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు వీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ హిమ్ వాట్ హీఈస్ డూయింగ్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలాసార్లు మనకు అనిపిస్తుంటుంది దెర్ ఇస్ ఏ కనెక్టివిటీ లైక్ ఎప్పుడు కూడా మనం చూస్తున్నాము 2000 మేబీ నో ఐ మైట్ బి రిపీటింగ్ ఎ లాట్ బట్ స్టిల్ ఎప్పుడు కూడా ఒక మనిషి అనేది వీ హ్యావ్ టు బి థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ వాట్ బీయింగ్ హ్యాపెన్ టు అస్. అంటే ఒక నిర్మాణ రంగమైనా కూడా వీఆర్ ద కాంట్రిబ్యూటర్స్ ఫర్ ద సొసైటీ. వీఆర్ లైక్ నో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేటర్స్. ఇక్కడ లైక్ వెన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, వెన్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ టు డూ ద బెస్ట్ and come out as the best Hyderabad, happening Hyderabad అని నిర్మాణ రంగానికి ఆరోగ్యంగా చేయూత ఇచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ అవర్ హర్ట్స్ ఆల్ ద టైమ్. దీనికి మనందరికీ తెలిసిందే 2014 మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కూడా ఇది అగైన్ రిపీటింగ్ అనేది కాదు. ఐ వాజ్ గోయింగ్ అక్రాస్ పాత రోజులలో ఏంటి అనేది ఒక పేపర్ కటింగ్ చూస్తున్నాను. దాంట్లో హీ స్టేట్మెంట్ మేడ్ సింగిల్ విండో అనేది నిర్మాణ రంగానికి ఏ రోజైనా నేను చేయాలని అన్నారు. దట్ హీ మేక్ ఇట్ రియాలిటీ నౌ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ మేకింగ్ ఇట్ హ్యాపెన్. సో ఒక విజన్ అనేది ఉన్నప్పుడే మనం ఈరోజు ఈ 7 సంవత్సరాలలో ఇంత గ్రోత్లో ఉన్నాము. సో ఈ గ్రోత్ని కూడా మనం ఈ మధ్యలో చూస్తున్నాము. మీడియా ప్రతినిధులందరికీ కూడా దిస్ వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్. మంచి వచ్చేటో తెలియదు కానీ ఓపెన్లీ వీ వాంట్ టు డిస్కస్. నిర్మాణ రంగం అనేది ఒక ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేటర్ అనమాట. మన స్టేట్ గ్రోత్కి కూడా ఒక రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. మనం పెంచిన చెట్టునే మనం నరుకోవడం అనేది ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదు. మీడియాలో చూస్తున్నాము నిర్మాణ రంగం కుప్పకూలింది ఇంకా ఏం లేదనేది. బట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ రియాలిటీ వీ వాంట్ టు బ్రింగ్ సమ్ ఫ్యాక్ట్స్. మనకి లేమ్యాన్గా కూడా మేము ఈవెన్ దో ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఒక కామన్ మ్యాన్గా కూడా ఆలోచించడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడు కూడా వచ్చే 10 సంవత్సరాలకు సరిపడా ఒక గ్రోత్ స్పర్ని మన గవర్నమెంట్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ రియాలిటీ. సో ఇటువంటప్పుడు మనం ఒక నీరు పోస్తే చాలు, కొత్తగా చెట్టు పెట్టకపోయినా పర్లేదు, ఆ చెట్టు ఎదగడానికి నీళ్ళు పోస్తే చాలు అన్నట్టు ఉంటుంది. వై వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ సేయింగ్ వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఈరోజు మనం హైదరాబాద్ లోపల మన స్టేట్లో మనం ఉన్నప్పుడు నిర్మాణ రంగం కుప్పగోలింది నాశనమైంది అని చెప్పుకోవడం లోపల అర్థం లేదు. బట్ వీ కెన్ గివ్ ద ఫిగర్స్. ఒక మిత్రులందరికీ కూడా మీడియా ముఖంగా కూడా ఈరోజు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. రెరా రికార్డ్స్ ప్రకారం 2018 నుంచి 2021 ఎండింగ్ వరకు అనుకోండి, వీ హ్యావ్ అక్రాస్ ఒక 2 లక్షల ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర. సో ఈ ఫ్లాట్స్ అనేది రెరాలో రిజిస్టర్ అయినప్పుడు ఈ రోజే అమ్మకం జరగదు. ఇట్ విల్ బి స్ప్రెడ్ అక్రాస్ 5 years అనమాట. ఒక 2000 కట్టే అపార్ట్మెంట్ కట్టే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక 25% ఇనిషియల్ స్టేజ్లో అమ్ముతారు, ఒక 25% ఇట్ కీప్స్ ఆన్ స్టేజ్ బై స్టేజ్ ప్రాసెస్ ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఇట్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్స్. సో మనం ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2 లక్షల ఫ్లాట్లని మనం నెక్స్ట్ 5 yearsకి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు తప్పుడు లెక్కలేసి ఈరోజు మార్కెట్లో ఇంత ఉంది కొనేవాళ్ళు ఏందనేది కాదు. మనం ఇంకొకటి కూడా పాత రోజులలో 25,000 నుంచి 30,000 వరకే మనం ఒక ఫ్లాట్స్ కానీ ఏదన్నా ప్రాజెక్టుల ఫ్లాట్స్ అమ్మడం జరిగేది. కానీ ఈరోజు ఉన్న డిమాండ్కి 50,000 పైచిలకు అమ్మడం జరుగుతుంది సంవత్సరానికి. సో ఇది ఎందుకు కారణం? దీనితో వ్యవసాయంలో విప్లవం వచ్చింది, ఇండస్ట్రియల్ పాలసీలలో విప్లవం వచ్చింది. ఇప్పుడు వ్యవసాయంగా చూసినప్పుడు మన హైదరాబాద్ నలుమూలలో ఆల్మోస్ట్ విత్ ఇన్ రీచ్ ఆఫ్ 50 kilometers వరకు కూడా ఎక్కడ కూడా ఒక 2 కోట్లు 3 కోట్లకి రేట్ తక్కువ లేదు. ఒక రైతు కూడా నేను ల్యాండ్ అమ్ముకొని నా పిల్లలకు ఇల్లు కొనాలి అనే దాని మీద ఆలోచన ధోరణి మారింది కాబట్టి సో ఈరోజు మన దగ్గర సేల్స్ పెరుగుతున్నాయి. ఒక ఇల్లు అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా దే వాంట్ టు ఓన్ ఇట్. అటువంటప్పుడు వీఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫర్ ద లైక్ మేబీ ఎవ్రీ వన్ లైక్ ఒక ఇల్లు అనేది అందరికీ షెల్టర్ హ్యావింగ్ ప్రతి మనిషికి అంటే ఇట్స్ లైక్ ఇల్లు కావాలనే కోరిక లేని మనిషి ఉంటాడనేది కాదు. సో దట్ ఈస్ ద థీమ్, హోమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అనేది మేము థీమ్ పెట్టుకున్నాము. దిస్ ఫ్రమ్ క్రెడా హైదరాబాద్ వీ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 1 year. దీనికోసం గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి కూడా సరైన దిశలో మాకు మార్గనిర్దేశకత్వం కావాలా. సార్ ఇప్పుడు చాలా వరకు ఏమవుతుందనంటే గడిచిన 3 సంవత్సరాలుగా ద
potential of Hyderabad is reflecting. Little bit of greediness is there also in our builders and all that. We are focusing on some core areas, ఒకటి రెండు ఏరియాలలో స్టిల్ అంటే తప్పు కూడా పట్టలేం. వెన్ దేర్ ఇస్ ఎ బిజినెస్ వీ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్ అనే దాని మీద ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ వెన్ వీ వాంట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ లైక్ అదర్స్ ఏరియాస్ వీ నీడ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వెల్ డెవలప్. అటువంటి దగ్గర వచ్చినప్పుడు అక్కడ ధైర్యం చేయాలంటే లేదు. ఇప్పుడు ఉప్పల్ ఉంది, మనము ఈ నార్మల్గా గ్రిడ్ పాలసీ కింద అని అనుకున్నాము, లుకిస్ పాలసీ అని అనుకున్నాము. పీపుల్ ఆర్ నాట్ సో మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్. కొద్దో గొప్ప వెనుక ముందు ఎందుకు అవుతున్నారంటే దెర్ ఇస్ అ లెస్ ఆఫ్ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఆ రకంగా ఏదైనా చేయడానికి ఇంకొకటి కూడా మనం కోకాపేట ఒకటే బాగా అభివృద్ధి సాధించింది అని అనుకుంటున్నాం. కానీ దేర్ ఇస్ ద బాజ్పల్లి మియాపూర్ ఏరియా ఎంత పొటెన్షియల్గా అంటే మేబీ ద కైండ్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ కమింగ్ అప్, ఎంత క్రౌడ్ అవుతుందని అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లలో సార్ ఇప్పుడు మనకి సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది. then you can think about having some kind of IT spaces, offices కూడా అక్కడ కానీ చేస్తే ఈ ట్రాన్సిట్ టైం అనేది కూడా ఒక రకంగా మనకి ఓన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద వెస్టర్న్ పార్ట్ అనేది కాకుండా మీరు తీసుకున్న ఒక మంచి నిర్ణయం మేడ్చల్ లోపల ఐటీ పార్క్ ఒకటి అనౌన్స్ చేయడం. దాంతోపాటుగా కూడా ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ బాజ్పల్లి మియాపూర్ ఏరియాలలో కూడా ఇట్ హెల్ప్స్ ఎ లాట్. ఎందుకంటే అక్కడ ఉండే వాళ్ళు కూడా మేజర్గా ఐటీ ఎంప్లాయీస్ అక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఒకటి మీరు వైపు నుంచి మాకు కావాలి. దాంతోపాటుగా మేజర్గా హౌసింగ్ అనేది అందరికీ చేరాలనంటే ఏం చేయాలనేది మాకు ఆలోచనలు ఉన్నాయి. మేము లాట్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ గోయింగ్ ఆన్. ఎప్పుడు కూడా ఆలోచిస్తుంటాము నిర్మాణ రంగానికి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది. దానితోడు ఒక అనొద్దు కానీ పర్సనలీ వి ఫీల్ ఒక మంచి చేసి మనిషి అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ సహాయంతో maybe not they are passionate, the leadership is passionate to do something good for the society. ఇటువంటి పరిస్థితులలో how we can contribute ఎలా అనేది ఆ మధ్యలో ఒక మీటింగ్ పెట్టేసి మన మంత్రి గారు మన క్రెడై హైదరాబాద్ ప్రజలను పిలిచారు. హౌసింగ్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఎలాంటి పాలసీ తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అనేది మేబీ వీ హ్యావ్ వీ డిలేడ్ సమ్ బేట్ ఒక డెస్టినేషన్ హోమ్స్ అనేది. ఎందుకనంటే దెర్ ఇస్ లైక్ హౌసింగ్ కెన్ బి ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ స్కోప్స్. సో డెస్టినేషన్ హోమ్స్, టూరిజం హోమ్స్ అనే దాని మీద వర్కౌట్ చేయమని చెప్పున్నారు. ఇంకొకటి కూడా అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ అనే దాని మీద కూడా వర్కౌట్ చేయమని చెప్పున్నారు. ఇంకోటి అగైన్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ ఆన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఇక్కడ గ్రోత్ పర్ లోపల దిస్ ఈజ్ వేర్ హీ ఈజ్ కనెక్టింగ్ వెల్ విత్ అస్. మేబీ ఐ కెన్ ఫ్రాంక్లీ ఆర్ మేబీ ఓపెన్లీ సే వీఆర్ నాట్ కనెక్టింగ్ విత్ హిమ్. సో దెర్ ఇస్ అ నీడ్ ఫ్రమ్ అస్ టు హెల్ప్ ద గవర్నమెంట్. వీఆర్ నాట్ ఓన్లీ డూయింగ్ అవర్ బిజినెస్, మనకు రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు మన క్రెడై హైదరాబాద్ అసోసియేషన్ రన్ చేసుకోవడానికి మనం ఉన్న వాళ్ళమే తంటాలు పడుతుంటే సింగిల్ హ్యాండెడ్గా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు దాంతోపాటు 20 మంది 30 మంది ఒక స్టేట్ మొత్తాన్ని రన్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ కష్టం వాళ్ళ ఆరాటం చూసినప్పుడు దిస్ వే ద సొసైటీ హ్యాస్ టు చేంజ్, ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హ్యాస్ టు చేంజ్, వేర్ వీ కెన్ కీప్ ఆన్ గివింగ్ ఆన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మేబీ పాలసీ రిఫార్మ్స్. ఇప్పుడు కొత్తగా వన్ మోర్ థింగ్, GGG1 జియో గురించి కూడా ఐ డోంట్ వాంట్ మోర్ స్ట్రెస్ ఆన్ దట్. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ సైడ్ సార్ అక్కడ మీరు అంతకుముందు ఒక ప్రోగ్రాంలో యాంకర్ సుమ గారితో అన్నారు జంట జలాశయాలని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ దాన్ని యూ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఇట్ ఎ టూరిస్ట్ స్పాట్ విత్ హ్యావింగ్ ఎ సైకిల్ ట్రాక్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ విజన్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ యూ. సో ఇటువంటి దాన్ని మనం పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుంటా దెర్ ఇస్ ద స్కోప్ ఫర్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఇన్ దట్ ఏరియా. దాని గురించి చేయండి సార్. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎవరినన్నా కూడా పర్యావరణం మనకు కావాలా, దానికి నో వన్ ఈజ్ అగేన్స్ట్ దట్ వెన్ సంథింగ్ ఈజ్ ఇన్ఎవిటబుల్. సో అటువంటప్పుడు దాని ఆలోచన ధోరణి మార్చుకొని 10 మందికి ఎలా పనికి వస్తుంది, మనం ఆ ల్యాండ్ అక్కడ ఉంది, హౌ టు యూటిలైజ్ దట్, మెయింటైనింగ్ దట్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఆల్ దట్, గ్రీన్ జోన్ అని బఫర్ జోన్స్ అని సార్ మేబీ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. ఈవెన్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్పర్ట్ లైక్ ఎస్ఎంఆర్ రామరెడ్డి గారు ఈజ్ గుడ్ ఇన్ ప్లానింగ్. సెక్యూరిటీగా మా కొంతమందిని మా ఇండస్ట్రీ వైపు నుంచి కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయండి సార్. వీ విల్ గివ్ ద మేబీ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద హైదరాబాద్ సిటీ. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ సార్. చెప్పాలంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఈరోజు హైదరాబాద్ నిర్మాణ రంగం బాగున్నా కూడా కొద్దో గొప్ప నెగిటివిటీ అనేది ఉన్నా కూడా స్టిల్ వీ కెన్ సీ. ఎందుకంటే 2013-14లో 57,000 కోట్ల ఎగుమతులున్న ఐటీ రంగం ఈరోజు 1,45,000 కోట్లు వచ్చింది. మెయిన్ ఐ వాంట్ జస్ట్ టెల్ యూ, ఎప్పుడు కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ తోటి కానీ ఈ మధ్యలో వచ్చిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ 2,26,000 కోట్లు అనేది దట్స్ అ బిగ్ ఫిగర్ ఫర్ అస్.
which is going to create lot of employment in the future. That is our business. That is our business. దాదాపుగా 16 లక్షల ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ కాబోతుంది. మనం అందరం కూడా ఒక టాప్ అండ్ 30%ని అడ్రస్ చేస్తున్నాము. ఫ్యూచర్ ఈజ్ నౌ ఫర్ ద మిడ్ సెగ్మెంట్ అండ్ లోవర్ సెగ్మెంట్. దాన్ని అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం మన మీద ఉంది. దానికోసం సార్ మేము చేయాలన్నా ధైర్యం చాలదు. ఎందుకంటే కొత్త గొప్ప ల్యాండ్ వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఎక్కడ అందుబాటులో లేకుంటున్నాయి. సో నౌ దేర్ ఇస్ ఎ నీడ్. ఒక మీరు రింగ్ రోడ్ ఉంది కాబట్టి ఒక 5-6 క్లస్టర్స్ కొంచెం ఐడెంటిఫై చేసి కొంచెం రీజనబుల్ రేట్కి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న బిల్డర్స్కి ల్యాండ్ ఇచ్చే ప్రతిపాదన ఏదైనా ఉంటే చూడండి. వేర్ ద పీపుల్ కెన్, ద బిల్డర్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్. ఇప్పుడు మనకి చందన్ వేలీ ఏరియా ఉంది, అక్కడ వచ్చేసి లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ కమింగ్ అప్. బట్ దట్ నీడ్ ఫర్ ద ఒక 50-60 లక్షల ఆ రేంజ్లో ఉండే ఇళ్ళు మాత్రమే కావాలా. అక్కడ మనం ₹1 2 కోట్ల అన్నా కూడా కట్టే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. సో అటువంటిప్పుడు అక్కడ కట్టి ధైర్యం చేయాలంటే బిల్డర్లు కొంత ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. అందరికీ కూడా డబ్బు ఉంటనేది కాదు. ఇట్స్ లైక్ ఒక ఉద్యోగం. అది ఉన్నదాంతో ₹10 మిగిలించుకోవాలా 10 మందికి. ఇక్కడ దేర్ ఇస్ స్టిల్ ప్యాషన్ టు డెలివర్ సంథింగ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ. సో అటువంటిప్పుడు ఈ యాంగిల్ లోపల కూడా కొంచెం ఆలోచించండి సార్. దాంతోపాటుగా ఈ మధ్యలో ఇబ్బందులు అనేది కాదు, ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు కూడా నిర్మాణ రంగానికి చేసే దాంట్లో ఏ రకంగా కూడా మేము వీఆర్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ఫుల్. బట్ ఇక్కడ ఒకటి సార్, ధరణి లోపల ఇంకా కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి. మీరు కూడా కొంచెం దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సార్. ఇప్పటికీ దాన్ని సొల్యూషన్ లేకుంటుంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఒక 3 years అయిపోయింది. ఓసీకి అప్లై చేయాలంటే నాలా కన్వర్షన్ కావాలా, దానికి ఆ మాడ్యూల్ జనరేట్ అయితే లేదు. ఇప్పుడు ఒక 1.5 year బ్యాక్ 75 lakhs కట్టాల్సిన పరిస్థితులు ఇప్పుడు 3 కోట్లకు పెరిగింది. అయినా కూడా రెడీ ఉన్నా కూడా దెర్ ఇస్ నో సొల్యూషన్ ఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. అందుకోసం ధరణి ఇట్స్ ఎ రెవల్యూషన్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ఫర్ ద లాంగ్ రన్. బట్ ఉన్న ఈ టైం లోపల ఉన్న ఇష్యూస్ మాత్రం అడ్రస్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది మనకి. అదే కాకుండా మేజర్గా ఇంకా ఈ మధ్యలో ఐ డోంట్ నో, అడగడంలో తప్పు లేదని అనిపిస్తుంది. కొద్దో గొప్ప ఈ మధ్యలో రేట్లు పెరుగున్నాయి సార్. మాకు మెటీరియల్ రేట్లు, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం అనేది ఒక చిన్న సాకుతోటి మీ అందరికీ తెలిసిందే. దాదాపుగా మనకి పాండమిక్ తర్వాత ఒక 25% లేబర్ కాంపొనెంట్ పెరిగింది రేట్స్ దగ్గర. వాళ్ళంటే తప్పదు, వాళ్ళ కష్టానికి తగ్గట్టుగానే అనుకున్నాం. కానీ ఈ మధ్యలో రేట్స్ అబ్నార్మల్గా డీజిల్ ప్రైస్ పెరిగిందనే దాని మీద సాకుతోటి ఒక 30%, ఒక కొన్ని మెటీరియల్ అయితే 45 యావరేజ్గా ఒక 10 ఐటమ్ 20 ఐటమ్లు మేము మేజర్గా రిక్వైర్మెంట్ చూసినప్పుడు 45% యావరేజ్గా మెటీరియల్ కాస్టింగ్ పెరిగింది. దాని మీద దట్ ఇంపాక్ట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టు ద కస్టమర్ అవుతుంది. బట్ అటువంటిప్పుడు అమ్మిన ఫ్లాట్ల మీద మేము యాడ్ ఆన్ చేయలేము, కొత్త దాని మీద కూడా పెంచి అమ్మేంత ధైర్యం లేదు. సో ఇటువంటప్పుడు ఒకవేళ వీలవుతే కస్టమర్ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఒక ₹1,00,000 కూడా మిగులుతుందేమో అని ఆశతోటి ఉంటాడు సార్. దానికి ఒకవేళ వీలైతే ఒక చిన్న షార్ట్ టైం, మీరు పాండమిక్ ఫస్ట్ వేవ్ అప్పుడు కూడా సెకండ్ వేవ్ అప్పుడు కూడా ఒక వరాల లెక్కనే ఇచ్చున్నారు. దట్ హెల్ప్ ద ఇండస్ట్రీ ఏ లాట్. ఈరోజు ఇట్లున్నామనంటే మీరే కారణం. వీ హ్యావ్ టు బి థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దట్. ఇప్పుడు వీలైతే ఒక 3 monthsకి రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్లో ఏదైనా వెసులుబాటు కలిగిస్తే దట్ మే decrease the revenue for the government, but it will increase the turnover, where the money will be there in our hands. సో అప్పుడు కూడా ఏదైనా కొంచెం ధైర్యంగా ఇంకొంచెం ముందుకు పోవడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది సార్. దాంతోపాటుగా అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్లో కొంత బెనిఫిట్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి. వేర్ మోర్ పీపుల్ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ద బయర్స్ ఆల్సో విల్ బీ హ్యాపీ విత్ దట్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ సార్. అండ్ ఇంకా ఒకటి గవర్నమెంట్కి కూడా లాంగ్ టర్మ్కి పనికొచ్చే విధంగా ఉంటే ఉమెన్స్కి ఒక 1% ఆర్ 2% వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ లైక్ వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ వాళ్ళ పేరు మీద కానీ చేసేటట్టు ఉంటే ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలో బెనిఫిట్ ఇవ్వడానికి, రిలాక్సేషన్ ఇవ్వడానికి చూడండి. దిస్ హెల్ప్స్ ఎ లాట్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మా వైపు నుంచి కంటే ఈరోజు ఈ వేదిక మీ నుంచి వినడానికి ఏముంది. యు ఆర్ ద పర్సన్ హూ విల్ బీ మేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నిన్న యూ అనౌన్స్డ్ మన గూగుల్ వాళ్ళు వచ్చేసి 3.3 million, ఎంబసీ ఈజ్ కమింగ్ బ్యాక్ విత్ 1.4 crore ఆఫ్ ఆఫీస్ స్పేస్. ఇవన్నీ కూడా ఏ ఇన్వెస్టర్ కూడా విజన్ లేకుండా రాడు, మీ మీద నమ్మకం లేకుండా రాడు, మన గవర్నమెంట్ మీద నమ్మకం లేకుండా కాదు. ఆ నమ్మకాన్ని కాపాడుకుంటూ నిర్మాణ రంగం కూడా చాలా ముందుకు వెళ్ళడానికి మేము ఉన్నాము. మీకు మా తోడ్పాటు అందరు ఉన్నారు, అన్ని అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి సార్. వీఆర్ ఆల్ దేర్. సో మీరు చేసే పాలసీలలో, మీరు చేసే రిఫార్మ్స్లలో వీఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ విత్ యూ.
What the best is there, guide us, we will take it, try to take it forward. Thank you very much, sir. Thank you very much. Right. Like a very true leader, rightly summarized the requests, the demands, and also extending the support wherever required. Thank you so much, Mr. Rajshekhar Reddy, for that. Next, I would like to invite on stage CREDAI Telangana Chairman, Mr. Ramchandra Reddy, to please come up and deliver his address. Please put your hands together for CREDAI Telangana Chairman, Mr. Ramchandra Reddy. వేదిక పైన ఆసీనులైన ఆనరబుల్ మినిస్టర్ శ్రీ కేటీ రామారావు గారికి, అలాగే ఎమ్మెల్యేలు గాంధీ గారికి, లక్ష్మారెడ్డి గారికి, భాస్కర్ గారికి, అండ్ మా మిత్రులు అండ్ వేదిక ముందున్న మా సహా బిల్డర్లకు, వెండర్స్కి అండ్ మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం. రాజశేఖర్ ఇప్పుడు చాలా క్లియర్గా చెప్పిండు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ కంగ్రాచులేట్ CREDAI హైదరాబాద్ అండ్ ఆర్గనైజర్స్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ షో. ఎందుకంటే చాలా బాగా వచ్చింది. లాస్ట్ టైము నేను అంటే బాగున్నదని చెప్పినాను, ఇది ఇంకా చాలా చాలా బాగుంది. దిస్ ఇస్ ద రైట్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ది హోమ్ బయర్స్. అండ్ ఎందుకు అంటే ఆల్మోస్ట్ సిటీలో ఉన్న 65-70% ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అయినాయి. కాబట్టి మీరు వచ్చి చూడొచ్చు. ఇంతకుముందు రాజశేఖర్ చెప్పినట్టు యాక్చువల్గా ఏదో అంటే 1 lakh యూనిట్స్ ఉన్నాయి, అంటే కంప్లీటెడ్ యూనిట్స్ ఖాళీ ఉన్నాయి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఖాళీగా అనే మాట కంప్లీట్ అయినాక వస్తుంది. రాజశేఖర్ క్లియర్గా చెప్పిండు, ఇప్పుడు రెరాల రిజిస్ట్రేషన్ అయిన ప్రాజెక్ట్స్ను కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఇంతకుముందుకు ఇప్పటికీ డిఫరెన్స్ ఒకటి ఏముంది సార్ అంటే పర్మిషన్స్లల్లో ఎస్పెషల్గా మీకు ఇంతకుముందు ఏదన్నా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఒక 20 acres ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు మనము 100% మొత్తం ల్యాండ్ చూపెట్టేసి బ్లాక్ వైజ్ పర్మిషన్ తీసుకునేది. మీరు ఇచ్చిన ఫెసిలిటీస్ ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఫెసిలిటీస్తోని 100% ఇన్స్టాల్మెంట్స్, ఇంపాక్ట్ ఫీజు అండ్ బిల్డింగ్ పర్మిట్ ఫీ ఉన్నది. కాబట్టి ఈ 20 acres 25 acres ఉన్నా కానీ ఒకటేసారి పర్మిషన్ తీసుకొని మేము అంటే ఫెరాల రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీకు కొంత క్వాంటమ్ ఎక్కువ కనబడవచ్చు. ఎందుకు అంటే ఎవరికైతే డౌట్ ఉందో వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఈ మన ప్రాపర్టీ షో విజిట్ చేసేసి మీరు చూసినప్పుడు డెఫినెట్గా వాట్ ఈస్ ద ఇన్వెంటరీ అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అండ్ నేను ఇంకోటి చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మన కేటీ రామారావు గారు అమెరికా పోయి వచ్చి చాలా ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకొచ్చిండ్రు. అలాగే ఒకవేళ స్టాక్ ఎక్కువైతే మీరు కోరుకున్నట్టు 1 lakh 2 lakhs ఇన్వెంటరీ మేము హైదరాబాద్ డెవలపర్స్ హోల్డ్ చేయగలిగి కెపాసిటీ వచ్చి ఒకవేళ ఉన్నా కానీ సార్ను రిక్వెస్ట్ మేము చేయబోయే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఒక 4-5 కంట్రీలు తిరిగి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకొచ్చి అండ్ ఒక 40-50 కంపెనీలు తీసుకొస్తే 1 lakh అయింది, 2 lakh యూనిట్స్ కూడా వితిన్ 1 yearలో అమ్ముడుపోతాయి. కాబట్టి మీ మీద మాకు అపార నమ్మకం ఉన్నది. కాబట్టి మేము ఇట్లాగే కడుతూ పోతుంటాం ముందు డెఫినెట్గా దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ కూడా, ఎందుకంటే స్టీలే ఆల్మోస్ట్ 40-45 వేలు పర్ టన్ పెరిగింది. అది 4-5 kgs మనకు అంటే అవసరం పడుతుంది ఒక కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే. అదే ఆల్మోస్ట్ 200 రూపాయలు ఒకవేళ ఓన్ ల్యాండ్ అయితే. లేదు డెవలప్మెంట్ తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 500 రూపాయలు, 400 అంటే 400 రూపాయలు, 350 నుంచి 400 ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. కాబట్టి డెఫినెట్గా ఏంటంటే మిగతా మెటీరియల్ కూడా 30-35% పెరిగినాయి. కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఓన్ ల్యాండ్ అయితే 400 నుంచి 500 రూపాయలు, డెవలప్మెంట్ ల్యాండ్ అయితే 700 రూపాయలు, కన్స్ట్రక్షన్ కాస్టే పెరిగింది. కాబట్టి ఇంకా రేట్స్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ ఎనీ ల్యాండ్ రేట్స్ పెరిగినాయి. కాబట్టి ఇది ఇస్ ద రైట్ టైం. నేను హోమ్ బయర్స్ ఒకటే కోరుతున్నాను, మీరు విజిట్ చేయండి, ది ప్రాపర్టీ షోని సక్సెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so much, sir. Next, I would like to invite on stage CREDAI Telangana President, Mr. Murali Krishna Reddy. Please put your hands together for CREDAI Telangana President, Mr. Murali Krishna Reddy. మన ప్రియతమ నాయకులు ఈరోజు మన క్రెడై ప్రాపర్టీ షోకు ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చిన శ్రీ కేటీ రామారావు గారు, అలాగే లక్ష్మారెడ్డి గారు, గాంధీ గారు, భాస్కర్ గారు మరియు నాతోటి ఆఫీస్ బేరర్స్, ఆల్ క్రెడై ఫ్యామిలీ. సార్,
కంగ్రాచులేషన్ సార్. మీరు నిన్న గూగుల్ ఆఫీస్ భూమి పూజకు మీరు అటెండ్ అయినప్పుడు మేము చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యాము. మళ్ళీ 30 లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ మీరు తీసుకొస్తున్నారంటే మాకు 30,000 జాబులు మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సో మీ 30,000 జాబులకు మేము 30,000 యూనిట్స్ మినిమం 1 ఇయర్ జాబ్ మాకు మీరు ఇచ్చి నిన్న రియల్లీ హృదయపూర్వకంగా మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను. అదేవిధంగా సార్ మీరు 111 జీవో కూడా తీసుకురావడము, దాన్ని ఎత్తేయడం అనేది చాలా సంతోషకరమైనది. క్రెడై తరఫున మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాం. 111లో మమ్మల్ని కూడా పార్ట్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను సార్. మాస్టర్ ప్లాన్ చేసి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ తోటి మెరుగిన ఆ లేక్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్లో మమ్మల్ని కూడా పార్ట్ చేయండి. డెఫినెట్గా అది వరల్డ్ స్టాండర్డ్ తోటి మీరు డెవలప్ చేయొచ్చు. అంత పెద్ద ఏరియా ఎవరికి దొరకదు. 1,32,000 స్క్వేర్ అది ఎకర్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ జోక్. దాంట్లో తప్పనిసరిగా మనది హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది సార్. 111లో మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేసి మాస్టర్ ప్లాన్లో మమ్మల్ని భాగస్థులం చేయండి. సిటీ రిప్రజెంటేటివ్తో స్టేట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ని కూడా. దాంట్లో మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఒక అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ ప్లాన్ కింద కరెక్ట్ చేస్తే మాత్రం హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది సార్. రియల్లీ ఇట్స్ గ్రేట్ సార్. దానికి మేమందరం చాలా సపోర్టింగ్గా ఉంటాము. అదేవిధంగా సార్ మీ అందరినీ మనం ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు డే 1 నుంచి చెప్తున్నారు బంగారు తెలంగాణ అని. బంగారు తెలంగాణ మనకు హైదరాబాద్ ఒకటి కాదు సార్, మొత్తం స్టేట్ డెవలప్ కావాలి. ఈరోజు మనకు ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ మాస్టర్ ప్లాన్స్ కంప్లీట్ కాలేదండి. ఈవెన్ సిటీది కూడా కాలేదు. మాస్టర్ ప్లాన్ చేసి సిటీస్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ మనం డెవలప్ చేసి ప్రాపర్ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టము, ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అక్కడ డెవలప్ చేస్తే హైదరాబాద్ మీద ప్రెజర్ తగ్గుతుంది. మనకు టోటల్గా హైదరాబాద్ మీద ప్రెజర్ తగ్గుతుంది. మమ్మల్ని స్టేట్ ఆ విధంగా చేస్తే సార్. ఇంకొకటి మెయిన్గా మాకు ఉన్న ప్రాబ్లం డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఈ మధ్యలో మనది 105 జీవో ఒకటి వచ్చింది సార్. దాంట్లో మనం ఏదైనా డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళాలంటే లేఅవుట్ ఇచ్చేసుకోవాలనుకుంటే మినిమం అప్రోచ్ రోడ్ 60 ఫీట్ రోడ్ ఉన్నది. ఆ 60 ఫీట్ను విత్ సమ్ పెనాల్టీ 30 ఫీట్ రోడ్ ఉంటే మీరు పర్మిట్ చేస్తున్నారు సార్. మీకు తెలుసు బిఫోర్ అవర్ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ మొత్తంలో గ్రామ పంచాయతీ లేఅవుట్స్ తప్పించి వేరే లేఅవుట్స్ లేవు సార్. ఒక హైదరాబాద్ తప్పించి మొత్తం గ్రామ పంచాయతీ లేఅవుట్స్ ఎక్కడ మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా 20 ఫీట్ రోడ్స్ తప్పించి ఎక్కడ దాని 20 ఫీట్ కంటే 1 ఇంచ్ పెద్దగా ఎవరు పెట్టలేదు. సో ఆ 20 ఫీట్ రోడ్స్ తోటి నాకు అప్రోచ్ పర్మిషన్ వస్తలేదు. పర్మిషన్ రాక మా వాళ్ళందరూ డిస్ట్రిక్ట్స్లో మళ్ళీ ఇల్లీగల్ లేఅవుట్స్కి వెళ్తున్నారు. మీరు దయచేసి ఆ క్లాజ్ తీసేసి మా ఇచ్చే పర్మిషన్ లేఅవుట్లో మీరు ఏ కండిషన్ అయినా పెట్టండి, ఇది డెవలప్ చేస్తాం. కానీ మా తప్పు లేని ఆ 20 ఫీట్ రోడ్డుకు మాకు అప్రోచ్ రోడ్డు కనెక్ట్ చేయడంలో అది ఒక చాలా పెద్ద ఇబ్బంది ఉంది. ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ ఇప్పుడు మాకు 15 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి క్రెడైకి స్టేట్లో. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇదే చెప్తున్నారు. దయచేసి మీరు ఇది కన్సిడర్ చేసి ఆ ఫీజు అనేది లేకుండా మాకు లేఅవుట్ పర్మిషన్ ఇచ్చేటట్టు చూడండి సార్. ఆ అప్రోచ్ రోడ్ క్లాజ్ ఒకటి తీయండి. 60 ఫీట్ మెయిన్ పెట్టిండ్రు, దాన్ని 30 ఫీట్కి మార్చిండ్రు విత్ సమ్ పెనాల్టీ. 30 ఫీట్లో కూడా మా వాళ్ళు కూర్చుంటలేరు, ఎందుకంటే ఆడ 20 ఫీట్ అప్రోచ్ రోడ్ ఉంటుంది. సో ఇది మేజర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. స్టేట్ డెవలప్ అవుతుంది సార్. మళ్ళీ ఇల్లీగల్ లేఅవుట్స్ రాకుండా మీరు ఇదొక్కటి మీరు తగిన ఇది చేయండి సార్. అదేవిధంగా మీకు ఇక డిస్ట్రిక్ట్ స్టేట్ అంతా ఇది డెవలప్మెంట్ మీద మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఈ మధ్యలో వస్తున్న రూమర్స్ని ఎవరు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నిన్ననే మన మినిస్టర్ గారు భూమి పూజ చేసిన దాంట్లోనే 30,000 అంటే మనకు 1 ఇయర్ వర్క్. అది దాదాపు 25 crores స్క్వేర్ ఫీట్ ఈరోజు అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో కమర్షియల్ ప్రాపర్టీస్ మన హైదరాబాద్లో నడుస్తుంది. అంటే 25 crores ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 4 or 5 years తీసుకోండి. 25 crores మనము పర్ హెడ్ 100 స్క్వేర్ ఫీట్ పెట్టినా కానీ 25 lakhs జాబ్స్ మనకు రాబోతున్నాయి ఐటీలో. దానిలో 50% కాదు 25% తీసుకున్న 6.5-7 lakhs యూనిట్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. మనది మ్యాక్సిమం 35,000 to 40,000 మంత్ పర్ యానం మనం ఇవ్వగలుగుతున్నాం. అంటే దాదాపు 10 years జాబ్ మనకు ఇది ఉన్నది. ఇది 100% డిమాండ్ ఉన్నది. మనకు డిమాండ్ లేదని కాదు. కొన్ని పత్రికలు కొన్ని టీవీలు ఇలా సప్లై ఎక్కువ ఉన్నది, డిమాండ్ తక్కువ ఉన్నది. ఇది 100% రాంగ్. అది వాళ్ళ దగ్గరికి కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది. ఇది రాంగ్, ఇది ఈ విధంగా తీసుకురాకండి.
మనకు 100% హైదరాబాద్లో ఇంకొక 10 కాదు 15 ఇయర్స్ కూడా హౌసింగ్ మీద డిమాండ్ ఫుల్ ఉన్నది. దానికి మన మంత్రి గారి కృషి చాలా ఉన్నది. సో ఈ విషయంలో మనం అందరి తరఫున వారిని అభినందిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Right. So thank you so much, sir, for dispelling a few myths and promising that the future is bright as we believe. Thank you so much. Next, I would like to invite on stage CREDAI Youth Wing Hyderabad Coordinator and Property Show Co-Convener Mr. Vikas Reddy to explain about the role of the CREDAI Youth Wing. All yours. Good morning, sir, and good morning to the rest of the dignitaries on stage. We're glad to see you here as part of our property show after a short break. You were not there. Firstly, thank you for all the efforts you're putting towards betterment of Telangana and bringing investment which has made a huge impact on the real estate sector. And also, I'd like to congratulate you on your recently successful tour to the United States. I don't think any government has been able to attract the investments that you have towards the state. The policies in our Sunshine State, as you call it, is a clear reflection of your untiring drive towards the betterment of a state under the leadership of KCR Garu. As you know, the CREDAI Youth Wing is a strong organization which has empowered the younger generation of developers in creating a better environment for the real estate industry. I'm delighted to present some of the activities which the Youth Wing has done today. The activities of Youth Wing, which includes learning sessions that empower the younger generation of developers in becoming a better breed of developers and also being compliant with current business environment. We have played an active part during the pandemic, which is once in a lifetime event and in tune with the government efforts. We have put in additional efforts to make sure that the labor in our industry did not suffer during this pandemic and were also transported back home safely. We have also hosted 2 big conferences in the past 6 months, which is one of us is the State Con, which had around 1,000 developers from all across the state, from all the small towns, and they had gathered for a day-long knowledge session. I'd also like to leave you with an experience that we recently had. Recently, a delegation of developers from Bombay had arrived here. It was very heartening to see that they were hoping to have a government similar to ours, with the policies and the ease of doing business that we have over here. It is not often that people praise governments, and I'm happy to see a group of developers from another state being jealous of the establishment that we have. They missed out on a chance to meet you, and in fact, some of them actually bumped into you in the airport. And in fact, I still get requests hoping that we could actually at least have a virtual Zoom call with you, with them, so that we can arrange that. Thank you. Thank you once again for gracing us with your presence, and we look forward to many more interactions with you. Thank you. Right. There are a lot of states where growth happens despite the state, and this is one where growth happens because of the state. So thank you so much for emphasizing on that. Next, I would like to invite CREDAI Hyderabad President, Mr. Ramakrishna Rao Garu, to please come up on stage and deliver his address. Please put your hands together for CREDAI Hyderabad President. Honorable Minister KTR Garu and Lakshma Reddy Garu, Gandhi Garu, Askar Garu, legislators. Thank you so very much, sir, for gracing today's occasion. And all my colleagues on the dais, off the dais, and the fellow developers, and all the friends from the media, both electronic and print and otherwise. Thank you so much for attending this today's meeting. మినిస్టర్ గారు తొందరగా ముగించన్నారు, తొందరనే ముగిస్తాను. చెప్పవలసిందంతా మా మిత్రులు బాగానే చెప్పినారు. లేదు, తొందరనే ముగిస్తాను సార్. చెప్పవలసిందంతా మంచిగానే చెప్పారు మా మిత్రులు. బట్ వెన్ ద గివర్ ఈజ్ హియర్ ఐ షుడ్ నాట్ షై అవే ఫ్రమ్ ఆస్కింగ్. సో మాకు సార్ ఎంత మీరు చేస్తే మేము అంత అడుగుతుంటాం. దట్ ఇస్ ద నేచర్ ఆఫ్ దిస్ బిజినెస్. So you have raised the bar so much, so there is always something you need to give us back to reach that bar. So that is my request to you. I have a few points, sir. I request all of us to
take cognizance of these issues, which are very much required for the city now. Sir, coming back to master plan, sir. మాస్టర్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు 2012-13లో అలో మీ టు సే దట్ ఒక తప్పులు తడకలాగా చేసేశారు. ఫీల్డ్కి వెళ్ళి చూసుకోకుండా ఆఫీస్లోనే కూర్చొని చేశారు సార్. అకార్డింగ్ టు దేర్ ఓన్ అడ్మిషన్ 5,000 తప్పులు ఉన్నాయి అఫీషియల్గా. అది 2030 వరకే చేశారు. బట్ ఏమైందంటే గత 7 సంవత్సరాలలో ఆ 15-20 సంవత్సరాలకు చేసిన దాన్ని మనం 5 ఏళ్ళలోనే రీచ్ అయిపోయాం. వీ హ్యావ్ రీచ్ ది టార్గెట్. So the pace of growth is so tremendous in the last 7 years, we are not able to cope up with the available infrastructure. చేస్తున్నారు మీరు, దానికంటే ఫ్యూచర్ ఏమవుతుంది అనేది. సో దిస్ ఈజ్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ సార్. మనము నెక్స్ట్ 25-30 yearsకి గివెన్ ద పేస్ ఆఫ్ ది డెవలప్మెంట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ గ్రేట్ కంట్రిబ్యూషన్, మీ విజన్తోని ఈ 10 ఏళ్ళలో అయ్యేది 10-12-15 ఏళ్ళలో అయిపోయింది, 5 ఏళ్ళలోనే అయిపోయింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న మాస్టర్ ప్లాన్ కూడా 5 మాస్టర్ ప్లాన్లు ఉన్నాయి. మీరు చాలా ట్రై చేశారు దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని. సో వీ టు యువర్ ఆస్క్డ్ us to involve us. Finally, the consultant also has come to the conclusion they all speak different languages. All the 5 master plans, they could not be integrated. So ఇప్పుడు ఒక ఫ్రెష్ స్టార్ట్ చేయాలి సార్, ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేయాలి. ఇట్స్ అ హ్యూమంగస్ టాస్క్. మీరైతేనే చేయగలరు, మీరే చేయాలి. మాస్టర్ ప్లాన్స్ క్యాన్ బి డన్ పీపుల్ లైక్ యూ ఓన్లీ who have that vision, that understanding. My earnest request is, keeping in view of the next 25-30 years for this city, we must quickly appoint some good agency, involve all the stakeholders. ఒక 1.5 year time ఇచ్చి దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలి సార్. లేకపోతే మనం then we will getting back to what we used to experience because of these lacunas. This given మనకి ట్రిపుల్ వన్ కూడా మనం ఓపెన్ చేసాం సార్. ట్రిపుల్ వన్ కూడా ఓపెన్ చేసాము. సో ఆ ట్రిపుల్ వన్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, నౌ దట్ సో మచ్ ఓపెన్ ల్యాండ్ ఈజ్ ఓపెన్ టు అస్, లెట్ అస్ బిల్డ్ అ 1 మార్కీ టౌన్ సార్. ఒక 2,000 ఎకరాలు ఇప్పుడైతే జూబ్లీ ఈజ్ గాన్, ఇట్స్ పాస్ నౌ. ఒక 2,000 ఎకరాలు ఇయర్ మార్క్ చేసి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్, ఎనీ ల్యాండ్, ఒక ల్యూటెన్స్ టైప్, just to give an example. So that will become a world, what you call one marquee project where people can quote this like they are quoting our buildings in Hyderabad. So adi okati దృష్టిలో పెట్టుకోండి సార్. అది ఇట్ క్యాన్ హ్యాపెన్. మీరు అనుకుంటే తప్పకుండా అవుతుంది. ఎక్స్క్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తే నెక్స్ట్ 50 years దాకా ఇట్ విల్ బికమ్ అ ల్యాండ్ మార్క్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ. సో అదొకటి సార్. ఇంకొక విషయం సార్, టీఎస్ బీపాస్. టీఎస్ బీపాస్ హెస్ బికమ్ సచ్ అ గ్రేట్ సక్సెస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ మీరే అనుకుంటాను చీఫ్ గెస్ట్ మీరే అన్నారు, architects are having national convention here. About 1,200 architects across the nation are convening here. They were very particular, they wanted to convene only in Hyderabad. So వాళ్ళు కూడా టీఎస్ బీపాస్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు సార్, ఫర్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఆల్ ద డెలిగేట్స్ హూ ఆర్ కమింగ్ సార్. దాంట్లో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ స్ట్రీమ్ లైన్, చిన్న చిన్న హికప్స్ ఉన్నాయి, స్వాభావికం, కొంచెం టైం పడుతుంది. ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సార్, ఇప్పుడు one thing we were not able to integrate is environmental clearance. ఎందుకంటే it's outside the purview of jurisdiction of state government. కానీ Government of India has come out with an order, clarification, sir. If you incorporate all those requirements of environmental regulations within the building plan, you don't require to take a separate permission from the EIC. Krishnareddy garu kuda ikkane unnaru, telisi undochu variki. Somebody went to, it's come in 2018 sir. Somebody as usual మన దగ్గర వెళ్తుంటారు కదా కోర్టుకి, ఎవరో ఎన్జిటికి వెళ్ళి ఒక ఆర్డర్ తెచ్చారు, బట్ సుప్రీం కోర్ట్ has struck down sir. So now the field is open and it will become, we will become a pioneers again in the country, like in all the matters. So it will become a landmark and people will follow the suit sir. అండ్ కొత్త పాలసీ ఏదైతే ఎన్వైరన్మెంటల్ పాలసీ ఉందో దాంట్లో కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇదే ప్రపోజ్ చేసింది సార్. యూ నీడ్ నాట్ గో టు ఎన్వైరన్మెంటల్ కమిటీ టు టేక్ దీస్ పర్మిషన్స్. I request you to give a serious thought about this so that
మన TSB pass is completely integrated, so we don't need to wait for 3 months, 4 months, though you give me the plan for only in 21 days, wherein it takes 2 months, 3 months to get environmental clearance. అది ఒకటి దృష్టిలో పెట్టుకోండి సార్. ఇంకొకటి చాలా రోజులు అడుగుతున్నాం సార్. You have a convergence meeting, city agencies అన్ని కలిపి. It's a very good meeting where the issues are resolved within the concerning the city. మాకు కూడా అట్లా ఒకటి పెట్టండి సార్. We don't ask you to give anything more. In fact, allow me to say, we are sometimes suffering from the problem of plenty. So this is only to streamline certain issues. Electricity board అనండి, వాటర్ బోర్డ్ అనండి, ఓసీ 15 daysలో ఇవ్వాలి. 15 daysలో కాకుంటే 1-2 monthsలో ఇస్తారు. పవర్ వాటర్ తేవాలంటే 3 months పడుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ TSB పాస్. 21 daysలో బిల్డింగ్ పర్మిషన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఓసీతో సహా వాటర్ ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ కూడా రావాలి. సో అట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే వాళ్ళను we should bring them into the gambit of TSB pass. They are out of it now. సో ఇది ఒకటి మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను సార్. ఐ థింక్ ఇట్ క్యాన్ హ్యాపెన్. అంటే మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీసే కాబట్టి ఇట్ క్యాన్ హ్యాపెన్. ఇంకొకటి సార్, మా మిత్రులు కూడా మన రాజశేఖర్ కూడా రైజ్ చేస్తారు. లాస్ట్ టైం మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కమ్ అవుట్ విత్ సమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఐడియాస్. ఎప్పుడు ఇవే ఇండ్లు ఏం కడతారు మీరు అన్నారు. ఇట్ ఈస్ అ రెగ్యులర్ రన్ ఆఫ్ ద మిల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. మనం యూ హ్యావ్ బిల్ట్ గ్రేట్ లేక్స్ అండర్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్. దే ఆర్ ఆల్ సచ్ అ మిరాకిల్స్ నౌ విత్ ఇన్ అ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఈకో టూరిజం మీరు ఆలోచించండి, గ్రీన్ ఛానల్లో పర్మిషన్ ఇవ్వండి. పీపుల్ who are around those lakes, who are owning lands or who are going to buy the lands, they will build nice ecotourism, sir. మన దగ్గర పొటెన్షియాలిటీ ఉంది. People have that vision, the builders have the vision. When we are going to other states to have these facilities, why not with us? మీ దృష్టిలో కూడా ఉంది. సీఎం గారు కూడా మొన్న అన్నారు, మీరు మన మీటింగ్లో సింగపూర్ తీసుకెళ్ళినారు నన్ను. సింగపూర్లో ఏముంది, చిన్న సిటీ, ఏదో సింహం బొమ్మలోంచి నీళ్ళు వస్తాయి, అక్కడ వచ్చి ఫోటో తీసుకోమన్నారని చెప్పి. బట్ వీ హ్యావ్ సో మచ్ విత్ అస్, సో దెన్ వీ షుడ్ ఫుల్లీ ఎక్స్ప్లాయిట్ దట్ సార్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇఫ్ నాట్ కేరళ, అట్లీస్ట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా ఆఫ్టర్ కేరళ ఏ స్టేట్ అంటే మన స్టేట్కి రావాలి. అట్లా చేయొచ్చు సార్. అన్ని లేక్స్ క్రియేట్ ఉన్నాయి, పాతవి కొత్తవి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. దట్ ఆల్రెడీ ఒక రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇచ్చున్నాం సార్ మినిస్ట్రీకి. ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ దట్. అండ్ ఈ పెరి అర్బన్ జోన్ ఒకటి సార్, అంటే మురళీకృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పినప్పుడు, ఇఫ్ వీ డు నాట్ క్రియేట్ దట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎనేబులింగ్ రూల్స్ లేకపోతే పీపుల్ వైలేట్ సార్. పీపుల్ వైలేట్. దిస్ ఇస్ మన దగ్గర ఉన్నది. వీ జనరలీ వైలేట్ రూల్స్, వీ లైక్ టు వైలేట్ రూల్స్. అండ్ allow me to say, my industry is a wild horse. అండ్ ఎంత రీనింగ్ చేసినా కూడా కొంచెం, ప్లస్ మా రేరా కూడా కొంచెం దే ఆర్ నాట్ వెరీ యాక్టివ్. ఐ థింక్ మీకు అర్థమైంటుంది. ఈ పెరి అర్బన్లో కూడా చుట్టుముట్టన్ని పెరి అర్బన్లు పెట్టారు. పెరి అర్బన్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ లార్జ్ ల్యాండ్ ఏరియా ఉన్న కంట్రీస్. కెనడాలో తప్ప ఎక్కడ సక్సెస్ కాలేదు సార్. అక్కడ దే హ్యావ్ హ్యూజ్ ల్యాండ్. మనకంటే పాపులేషన్ 10%, 20% ఉండొచ్చు. మనకంటే ట్రిపుల్ ల్యాండ్ ఉంది, మీకు తెలుసు. అక్కడ లాంటివన్నీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అతికిచ్చారు అప్పుడెప్పుడో మాస్టర్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు. పెరి అర్బన్లో 400 గజాలు ఉంటే ఒక 100 గజాలని ఇల్లు కట్టుకోవాలి, 300 గజాలు వదిలేయాలి. అవుట్ సైడ్ ద సిటీ పోయినప్పుడు వై వుడ్ ఎనీబడి బిల్డ్ ఒక 25 గజాలలో ఒక కుటీరం కట్టుకొని ఉండలేడు సార్. సో అవన్నీ అందరము లేఅవుట్లు చేస్తున్నాం, అమ్మేస్తున్నాం. ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు వాడికి పర్మిషన్ రాదు, పర్మిషన్ రాకుంటే గోల అవుతుంది, వైలేట్ చేస్తాడు. మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ అంటాం, ఎల్ఆర్ఎస్ అంటాం. దాన్ని హైట్ రిస్ట్రిక్షన్ చేయండి సార్. నో అపార్ట్మెంట్ షుడ్ బి అలౌడ్. 3 floors, 50% బిల్టప్ ఏరియా, 50% ఓపెన్ ఏరియా పెడితే ఏమవుతుంది సార్, ఈ వయలేషన్స్ కాకుండా ఉంటాయి. సో ఇది ఒకటి సార్. ఇది స్మాల్ అమెండ్మెంట్తోని యూ కెన్ ఆల్సో ప్రొపెల్ పీపుల్ టు గో అవుట్ ఆఫ్ ద సిటీ అండ్ డీకంజెస్ట్ ఇట్. చాలా 100,000 ఎకరాలు ఉన్నాయి సార్ ఆల్ అరౌండ్ ద టౌన్, అండ్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డన్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు గివ్ ఎ థాట్ టు ఇట్ సార్. అండ్ లాస్ట్లీ సార్, మీ దృష్టి కూడా వచ్చి ఉంటుంది,
లాస్ట్ 10 days నుంచి ఇండస్ట్రీ హెస్ కమ్ టు అన్ అబ్సల్యూట్ స్టాండ్ స్టిల్. మాకు మెటల్ లేదు, మెటల్ లేనందుకు కాంక్రీట్ సప్లై లేదు. మా బిగ్గెస్ట్ వరీ సార్, ఒక వారం రోజులు 10 రోజులైనా కానీ భరిస్తాం. లాస్ లేబర్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ లాస్ సార్. నార్మలీ సమ్మర్లో లేబర్ వెళ్ళిపోతారు, వెళ్ళిపోకుండా సమ్మర్ ఇస్ ద పీక్ టైం ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్, వెళ్ళిపోకుండా చూసుకుంటాము. 10 రోజుల నుంచి వర్క్ లేదు కాబట్టి స్టర్లీ దే ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ లీవింగ్ ద ప్లేసెస్. స్లైట్లీ ఇట్ స్టార్టెడ్. మిగతాది ఏదైనా ఆర్గనైజ్ చేసుకోగలం కానీ వన్స్ ద లేబర్ లీవ్స్ ది సైట్స్, విచ్ మీకు తెలిసిందే ఒక 10-15 లక్షల మంది లేబర్ ఉన్నారు మన సిటీలో. ఈవెన్ ఇఫ్ 25% గోస్ టు దేర్ నేటివ్ ప్లేసెస్, ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. మళ్ళీ మాన్సూన్ వస్తే వర్క్స్ అని స్లో డౌన్ అవుతాయి. సో కొంచెము ఐ రిక్వెస్ట్ యూ, మీ మినిస్ట్రీయే కాబట్టి రిక్వెస్ట్ యూ టు use your good offices to resolve this issue, sir, so that again the work. In fact, some friends were telling me today, staff nanta holidays పంపించడం ఏం లేదు, వర్క్ జరగట్లేదని ఇంజనీరింగ్ స్టాఫ్ నంతా. సో దట్ ఈస్ ద స్టేటస్, సార్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు అట్లీస్ట్ దిస్ ఇష్యూ టు బి రిజాల్వ్ ASAP, so that industry will resume the work and we can stop the migrating labor. So these are the things, sir. Thank you once again. ఈసారి చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాం. మీరు అడిగినంబడే immediately you have agreed to come, and I think you have come out with, looks like with good homework, and we anticipate a lot more things from you, sir. Thank you all. It was so nice to see, in ways, one visionary talking to another, very clearly charting out what things could be done to make sure we get to where we want to. Now, another thing we have very clearly realized, in a situation low, one thing that is a real strength is data, okay? And to make sure that everybody has access to the right kind of data, today in the presence of our leaders, we're going to be launching an app, and the app is going to put together all the developers, all the builders on one single platform where it has all the GOs, all the regulatory practices, vendor information, and trust me, with this kind of ecosystem and app available, things are going to grow as well. So can we have the app on the big screen, please? Can we have the app on the big screen, please? Right, so we will be sharing the details of this app with everybody participating with us today. And please do download this app, register, because information is power, data is power, and we will make sure everybody in the real estate ecosystem gets access to the same kind of power. Thank you so much. Next, what I'm going to do is one of the most redundant jobs, irrelevant jobs for anybody who is in Hyderabad, because now I've been given the job of introducing somebody who requires no introduction at all. So I'm going to cut the chase and invite on stage Mr. KTR garu. All yours. Thank you. గౌరవనీయులు మన రామకృష్ణ గారు, రాజశేఖర్ గారు, రామచంద్రారెడ్డి గారు, మురళీకృష్ణారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు గాంధీ గారు, గౌరవనీయులు లక్ష్మారెడ్డి గారు, భాస్కరరావు గారు, వెంకటరెడ్డి గారు, ప్రభాకర్ రావు గారు, వేదిక పైన ఆసీనులైన పెద్దలందరికీ, వేదిక ముందున్న హైదరాబాద్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నిర్మాణ రంగానికి సంబంధించిన గౌరవనీయులైన ప్రతినిధులకి, కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న పాత్రికేయ మిత్రులకి, అదేవిధంగా ఇతర ఆహుతులందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం. జనరల్గా క్రెడాయి మీటింగ్కి రావాలంటే కొంత భయం ఎందుకు వేస్తుందంటే, మీ వాళ్ళు చెప్పిందే చెప్పి, ఒకటికి నలుగురు చెప్పి, ఐదుగురు చెప్పి, అంటే ఒకసారి చెప్తే అర్థం కాదనుకుంటారో, లేకపోతే మరి ఒకసారి చెప్తే మాకు ఎక్కదనుకుంటారేమో, కానీ చెప్పిందే చెప్పి కొంత రామకృష్ణారావు గారు, రాజశేఖర్ గారు చేస్తూ ఉంటారు. అందుకే అప్పుడప్పుడు భయం వేస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ ప్లెజర్, బికాస్ లైక్ యూ సెడ్ రాజశేఖర్, చాలాసార్లు బిల్డర్స్, కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ అంటే నిజానికి ఈ దేశంలో చాలామందికి రకరకాల అభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు, కానీ వాస్తవం ఏంటి అంటే భారతదేశంలో
వ్యవసాయం తర్వాత అంతమందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నది ఖచ్చితంగా నిర్మాణ రంగం అనే మాట ఏ ప్రభుత్వమైనా ఏ ఒక్కరైనా ఒప్పుకోక తప్పదు. అందులో ఎవరికి అనుమానం కూడా అవసరం లేదు. ఎందుకంటే యాజ్ అ గవర్నమెంట్ వీ నో ఎన్ని కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్ నేను పర్సనల్గా విజిట్ చేశానో కోవిడ్ సమయంలో నాకు కూడా తెలుసు. ఆ లేబర్ క్యాంప్స్ కానీ అక్కడ ఉన్న లక్షలాది మంది ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి పాపం పొట్టకుట్టి కోసం ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఇవన్నీ కూడా అనుభవపూర్వకంగా చూసిన వాడిగా చెప్తా ఉన్నా. డెఫినెట్గా వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ హెల్పింగ్ ద నేషన్ వితౌట్ ఎ క్వశ్చన్. ఒక నిర్మాణ రంగం విషయం ప్రత్యేకంగా మీరు లేవనెత్తిన అంశాల విషయానికి వచ్చే ముందు మన రాష్ట్రం మన నగరం ఏ రకంగా గత 8 సంవత్సరాలుగా ముందుకు పోతున్నది, ఏమేం జరుగుతున్నది, భవిష్యత్తులో ఏం చేయాలనుకుంటున్నామో కూడా మీ ముందు పెట్టాల్సిన బాధ్యత నా మీద కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఈరోజు ఇక్కడ కేవలం క్రెడై హైదరాబాద్ మాత్రమే కాదు, క్రెడై తెలంగాణ మాత్రమే కాదు, ట్రెడా తెలంగాణ బిల్డర్ ఫెడరేషన్ సంబంధించిన పెద్దలు అందరూ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి, ఇంకా ఇతర మిత్రులు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి వారందరికీ కూడా కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవాలని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. మొదటిది, భారతదేశమే కాదు ఏ దేశమైనా అల్టిమేట్గా వన్ థింగ్ ఈజ్ అ ఫ్యాక్ట్. మహాత్మా గాంధీ గారు ఎప్పుడో ఒకసారి అన్నారు, ఇండియా లివ్స్ ఇన్ ఇట్స్ విలేజెస్ అని. భారతదేశం తన గ్రామాల్లో నివసిస్తుంది అనే మాట వారు అన్నారు. ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్. ఈరోజు కూడా 70% భారతదేశం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఉంది. కానీ ఇండియా ఈజ్ రన్ బై ఇట్స్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్. భారతదేశంలోని సింహభాగం జనాభా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆవాసం ఉంటున్నప్పటికీ వాస్తవం ఏంటంటే ఈ దేశాన్ని నడుపుతున్న ఎకనామిక్ ఇంజన్, ఈ దేశాన్ని నడుపుతున్న ఎకనామిక్ మైట్ అండ్ పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా మన పట్టణాల్లో ఉన్న మన నగరాల్లో ఉన్న సంపద సృష్టించే రంగాల్లో నిర్మాణ రంగం లాంటి రంగాల నుంచే ఈ సంపద అంతా కూడా వస్తూ ఉంది. అయితే ఇది ఒక ప్రభుత్వాలకు మాత్రం, రాష్ట్రాలకు మాత్రమే కాదు, దేశాలకు మాత్రమే కాదు, ప్రైవేట్ రంగంలో ఉండే కంపెనీలకు కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది. ఒకసారి నేను మైక్రోసాఫ్ట్ CEO అండ్ ప్రస్తుత చైర్మన్ సత్య నాదెల్లా గారు హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు వారితో మాట్లాడుతుంటే చెప్పాను నేను, 45 to 50% ఆఫ్ GSDP ఆఫ్ తెలంగాణ యాక్చువల్లీ కమ్స్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అని నేను వారితో అన్నాను. అంటే వారేమన్నారంటే మా పరిస్థితి కూడా దాదాపు సేమ్. మైక్రోసాఫ్ట్ 180-190 దేశాల్లో ఉంది, కానీ 80% ఆఫ్ మై రెవెన్యూ కమ్స్ ఫ్రమ్ 70 సిటీస్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. అంటే మాకు కూడా వచ్చే ఆదాయంలో, ఇన్కంలో, రెవెన్యూలో 80% ఆదాయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మేము 200 దేశాల్లో 190 దేశాల్లో ఉన్నప్పటికీ మాకు కూడా 70 పట్టణాల నుంచే మాకు సింహభాగం రెవెన్యూ వస్తుందని వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు మనం దేశం చూస్తే, మన భారతదేశమే చూస్తే హైదరాబాద్ లాంటి నగరాలు భారతదేశంలో మనం వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టవచ్చు. ఢిల్లీ, బాంబే, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై, కోల్కతా, పూనా, ఇంకోటి చూస్తే అహ్మదాబాద్, ఇంకో 2-3 ఇట్లా చూస్తే టాప్ 10 తీసుకుంటే కూడా ఈ నగరాలే ఈరోజు భారతదేశానికి ప్రధానమైన ఆర్థిక శక్తులుగా, ఆర్థిక చోదక శక్తులుగా, ఎకనామిక్ హార్స్ పవర్, ఎకనామిక్ ఇంజన్స్గా భారతదేశాన్ని నడుపుతున్న నగరాలు. మరి ఈ నగరాలకు సంబంధించినంతవరకు నా లెక్కలు కాదు, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లెక్కలు తీసుకున్నా మీకు అదే చెప్తారు. ఈ నగరాలకు సంబంధించి మనం వీటిని కనుక సవ్యంగా కాపాడుకోకపోతే, ఈ నగరాల్లో పెరుగుతున్న జనాభా, పెరుగుతున్న అవకాశాలు, వీటన్నిటికీ తగ్గ విధంగా పెరుగుతున్న విస్తరణకు అనుకూలంగా మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని కనుక పెంచుకోకపోతే, మౌలిక వసతులు కనుక పెంచుకోకపోతే, వీల్ ఫెయిల్ as a nation, not as a state, not as a city, but we'll fail as a nation. And I say this with a lot of concern. ఎందుకంటే మన నగరాలు ఏవైతే ఈరోజు ఉన్నాయో, హైదరాబాద్ లాంటి నగరం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కేవలం హైదరాబాద్ ఇన్సిడెంటలీ భౌగోళికంగా తెలంగాణలో ఉండొచ్చు, మన రాజధాని కావచ్చు, బట్ హైదరాబాద్ ఈజ్ అ సిటీ దట్ బిలాంగ్స్ టు ద కంట్రీ. హైదరాబాద్ ఈజ్ అ సిటీ దట్ హెస్ గ్లోబల్ ఆస్పిరేషన్. హైదరాబాద్కి ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా ఎదగాలి అనే ఒక ఆకాంక్ష ఉంది. హైదరాబాద్ లాంటి నగరంలో ఈరోజు దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు, అన్ని ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు కానీ, ఉపాధి అవకాశాలు కానీ, వైద్యం కానీ, విద్య కానీ, వైద్యం కోసం అయితే మన దగ్గరికి దాదాపు 60-70 దేశాల నుంచి వస్తున్నారు. మిడిల్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ కానీ, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ కానీ, ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తూ ఉన్నారు. నిన్న రాత్రి మన ముఖ్యమంత్రి
కేసీఆర్ గారిని కలవడానికి జార్ఖండ్ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చారు, హేమంత్ సోరెన్ గారు. ఆయన చెప్తున్నారు వాళ్ళ మదర్, వాళ్ళ సొంత తల్లి, వారికి ఇక్కడే మన ఏఐజీ హాస్పిటల్లో నాగేశ్వర రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో వారికి కూడా ఇక్కడే ట్రీట్మెంట్ నడుస్తూ ఉంది. ఆయన చెప్తున్నాడు నేను కలవడానికి వచ్చినప్పుడు, సార్ నేను ఇక్కడికి వచ్చి మా మదర్ కోసం నేను హాస్పిటల్ పోయాను, అక్కడ చాలామంది మా జార్ఖండ్ వాళ్ళు, మా కాన్స్టిట్యున్సీ వాళ్ళు కనబడ్డారు, వాళ్ళందరూ వచ్చి పలకరిస్తున్నారు. అంటే హైదరాబాద్ అనేది హెల్త్ హబ్గా లేదా ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా కేవలం మన రాష్ట్రం వాళ్ళకే లేదు. మీరు కోవిడ్ సమయంలో కూడా మీరు చూసే ఉంటారు, చుట్టుపక్కల ఉండే ఒక 5-6 రాష్ట్రాల పేషెంట్స్, కోవిడ్ పేషెంట్స్ మన దగ్గరికి వచ్చినారు. ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు, పార్ట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర కావచ్చు, పార్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటక కావచ్చు, ఆంధ్ర కావచ్చు, తెలంగాణ కావచ్చు. ఈ 5 రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వేలాది మంది కోవిడ్ పేషెంట్స్ కూడా హైదరాబాద్లో ఉండే ఆధునికమైన వైద్య సదుపాయాల వల్ల ఇక్కడికే వచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేసినారు. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా ఈ మాట అంటే, ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ అర్బన్ హబ్స్, అర్బన్ అగ్లోమరేషన్స్, దే ఆర్ ద ట్రెజర్ ఆఫ్ ద నేషన్. ఇవి జాతి సంపద. వీటిని కనుక మనం సవ్యంగా కాపాడుకోకపోతే, వీటిల్లో కావాల్సిన వసతులు సౌకర్యాలు కల్పించకపోతే, వీఆర్ డూయింగ్ ఎ గ్రేట్ డిస్సర్విస్ టు ద నేషన్. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారిని 2014-15 ఆ ప్రాంతంలో కలిసినప్పుడు వారికి ఒక విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏమన్నారంటే, భారతదేశంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టే టాప్ 10 సిటీస్ ఏంటి, భారతదేశంలో మున్సిపాలిటీలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు తీసుకుంటే 6,000 పైన ఉంటాయి. వాటన్నిటి జోలికి పోకుండా మనం ఈ దేశంలో సంపద ఎక్కడ సృష్టించబడుతున్నది, ఎక్కడ ఆర్థికంగా మరి ఈ దేశానికి సంపద ఉత్పత్తి అవుతున్నది, ఏ నగరాల్లో అయితే ఈ టాప్ 10, టాప్ 15 లేదా టాప్ 20 నగరాలు ఉన్నాయో వాటిలో పెరుగుతున్న అవసరాలేంటి, వాటిలో ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి, వాటిని ఏ రకంగా కాపాడుకోవాలనే విజన్ మనకి లేకపోతే దేశం నష్టపోతుంది మోడీ గారు. కాబట్టి మీరు హైదరాబాద్ లాంటి నగరం కోసం సంవత్సరానికి, హైదరాబాద్ కానీ, బెంగళూరు కానీ, ఢిల్లీ కానీ, చెన్నై కానీ, ఇంకోటి కానీ, సంవత్సరానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక 10,000-15,000 కోట్ల ఒక భారీ మొత్తం ఇట్లాంటి నగరాలకు ఇస్తేనే, దానికి అవసరమైతే కండిషన్ పెట్టండి, మేము 10,000 కోట్లు ఇస్తాం, మీరు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 10,000 కోట్లు ఇవ్వండి అనే కండిషన్ పెట్టి ఆ రకంగా ఒక 5 ఏళ్ల పాటు డ్రైవ్ చేస్తే తప్ప ఈ దేశం మనం అనుకున్నంత వేగంగా ముందుకు పోదు అని చెప్పి చూశారు. సరే, ఆయన వినలేదు, అది వేరే మాట. నేను రాజకీయంగా విమర్శలు నేను చేయను, కానీ వారు వేరే యాంగిల్లో పోయారు. స్మార్ట్ సిటీస్ అన్నారు, అమృత్ అన్నారు, ఇంకోటి అన్నారు. సరే, ఎవరి విజన్ వారిది, ఎవరి ఆలోచన వారిది, తప్పు పట్టడానికి ఏం లేదు. కానీ ఫ్యాక్ట్ ఇస్, టుడే నాకు మొన్న కాదు, నాకు రెగ్యులర్గా బెంగళూరు నుంచి నాకు మెసేజ్లు వస్తూ ఉంటాయి. హైదరాబాద్ వచ్చాము, చూసాము, మీ నగరంలోనేమో ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మా ఆఫీస్కి రావడానికి అర్ధగంటలో వచ్చేసినాం, మా బెంగళూరులో ప్లేన్లో దిగిన తర్వాత ఎప్పుడు మా ఆఫీస్కి పోతామో మాకే తెలియదు, 2 గంటలు అవుతుందా, 2.5 గంటలు అవుతుందా. నా దగ్గరికి చాలామంది ఇన్వెస్టర్స్ వస్తే ఉంటే వారికి కూడా నేను చెప్తా ఉంటాను, ఓ పని చేయండి, మీరు ముందు బాంబే పోండి, తర్వాత మీరు ఢిల్లీ పోండి, ఆ తర్వాత చెన్నై పోండి, తర్వాత బెంగళూరు పోండి, లాస్ట్కి మా దగ్గర రండి, నాతో మాట్లాడాల్సిన పని కూడా లేదు. ఒకసారి మా నగరానికి వస్తే ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ చూసిన తర్వాత మీరే అంటారు, వాళ్ళందరికంటే మీరే చాలా బాగున్నారు, మీ దగ్గరికే వస్తామంటారు. ఆ స్థాయిలో నిజానికి ఈరోజు డెఫినెట్గా భారతదేశంలో ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా, ఎవరికి నచ్చినా నచ్చకపోయినా, వాస్తవం ఏంటి అంటే హైదరాబాద్ ఈజ్ ద సిటీ విత్ ద బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ ఇట్స్ సైజ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఇది నేను చెప్పడం కాదు, మర్సర్ అనే సంస్థ which rates cities across the world on livability index, they have said it 2015 నుంచి 2020 దాకా on quality of living index లో భారతదేశంలోని అన్ని నగరాల కంటే వరుసగా 5 సంవత్సరాల పాటు అత్యుత్తమ నగరం ఏది అంటే హైదరాబాద్ అని చెప్పి ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీస్ చెప్తా ఉన్నాయి. మన డబ్బా మనం కొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బెంగళూరు నుంచి వచ్చేవారు ఎవరైనా అర్థమవుతుంది, నిన్నగాక మొన్నకి పేరు చెప్తే బాగుండదు, వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు. కానీ ఒక ఎంపీ గారు, భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన ఒక ఎంపీ గారు అక్కడ వేరే ఉత్తర భారతదేశం నుంచి వచ్చారు. ఏదో కమిటీ మీటింగ్ అని, ఇక్కడ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ మీటింగ్ ఏదో ఉంటే వచ్చినారు. వచ్చిన తర్వాత వారు ప్రైవేట్ సంభాషణలో పక్కకు పోయి టీ తాగుతుంటే చెప్తున్నారు, నేను ఇక్కడ మీ కోహినూర్ హోటల్లో ఉన్నాను, మా చుట్టాలు అక్కడెక్కడో, అక్కడ కింద మాదాపూర్ ఇక్కడ చెప్పారు, అక్కడెక్కడో ఉన్నారు, 7 minutesలో వెళ్ళిపోయాను, మా దగ్గర మీలాగా ఫ్లైఓవర్లు లేవు, మా దగ్గర మీలాగా రోడ్స్ లేవు, మా దగ్గర మీలాగా సిస్టమ్స్ లేవు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదని చెప్తా ఉన్నారు. సరే, బయటకు వచ్చి మళ్ళీ విమర్శించారు, అది వేరే విషయం అనుకోండి. రాజకీయంగా సహజంగా హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు మమ్మల్ని 2 తిట్లు తిట్టిపోవాలి కాబట్టి తిడతారు, నో ప్రాబ్లం. కానీ వాస్తవం ఏమంటే ఇతర నగరాలకి, ఇతర రాష్ట్రాలకి పోయి మన నగరానికి తిరిగి వస్తేనే అప్రిషియేట్ చేస్తారు. నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నారు, ఆయన సంక్రాంతికి
పక్క రాష్ట్రానికి పోయారు. వాళ్ళకి అక్కడ తోటలు ఉన్నాయి, ఇల్లు ఉంది, అక్కడ పోయారు. పోయి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఫోన్ చేశారు. ఫోన్ చేసి కేటీఆర్ గారు మీరు ఒక పని చేయండి, మీ దగ్గర మీ రాష్ట్రం నుండి ప్రతి గ్రామం నుంచో 4 బస్సులు పెట్టి పక్క రాష్ట్రాలకు పంపేయండి సార్. ఎందుకండి అన్న. ఏం లేదు సార్, నేను పోయాను 4 రోజులు ఉన్నాను సంక్రాంతికి, మా ఊళ్ళో కరెంటు లేదు, నీళ్లు లేవు, రోడ్లు ధ్వంసం అయిపోయి ఉన్నాయి, అన్యాయంగా అధ్వానంగా ఉంది, మళ్ళీ తిరిగి వచ్చినాకనే నాకు ఊపిరి పీల్చుకున్నట్టుంది. ఇప్పుడు మీరు పని చేయండి, మన వాళ్ళందరినీ అక్కడ పంపండి, అప్పుడు తెలిసి వస్తుంది మన విలువ ఏంటో, మన ప్రభుత్వం చేస్తున్నది ఏంటో అని ఆయన కూడా చెప్పారు. నేను చెప్తున్నది ఏదైనా అతిశయోక్తి అని మీకు అనిపిస్తే, నేను చెప్తున్నది ఏదైనా ఈయన ఏదో కొద్దిగా ఎక్కువ చెప్తున్నాడు, వాళ్ళ గవర్నమెంట్కి వాళ్ళకి ఎక్కువ డబ్బా కొట్టుకున్నాడంటే దయచేసి మిమ్మల్ని కూడా కొడతా ఉన్నా, మీరు కూడా కారు వేసుకొని బయలుదేరండి, పక్క రాష్ట్రాలకు పోయిరండి. మీరు ఓన్లీ దెన్ విల్ అప్రిషియేట్ అస్ మోర్. ఇప్పుడు నేను కొన్ని మాటలు అంటే కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు, కానీ వాస్తవాలు. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కొన్ని నగరాల్లో ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలంటే, 1 మిలియన్ స్క్వేర్ ఫీట్ బిల్డింగ్ కట్టాలంటే గవర్నమెంట్కి స్క్వేర్ ఫీట్కి ఇంత అని లంచం ఇవ్వాలి, లేకపోతే పర్మిషన్ రాదు. ప్రతిపక్ష పోలకి ఇంత అని పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే రాదు. నేను చెప్పేది వాస్తవమా కాదా? ఇక్కడ ఉందా ఆ పరిస్థితి? ఇంతమంది ముందు ఓపెన్గా అడుగుతా ఉన్నా, మన రాష్ట్రంలో ఆ పరిస్థితి ఉందా? లంచాలు ఇచ్చి పర్మిషన్లు తెచ్చుకునే దురవస్థ ఈ రాష్ట్రంలో ఉందా? అది పారిశ్రామిక క్లియరెన్స్ కానీ, బిల్డింగ్ పర్మిషన్స్ కానీ, మీరు 2,000 కోట్లు పెట్టినా 12,000 కోట్లు తెచ్చి బిల్డింగ్లు కట్టినా మిమ్మల్ని పైసా అడిగిన వాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా? ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడుతున్నారా? నేనేమంటున్నా అంటే, ఇంత పారదర్శకంగా, ఇంత వేగంగా, ఇంత పురోగమనంగా, ఇంత ప్రోగ్రెసివ్గా, ఇంత ప్రగతిశీలంగా ఆలోచించే రాష్ట్రం, ఆలోచించే నాయకత్వం. నేను హైదరాబాద్లోనే పెరిగినవాడిని. ఇక్కడే 7, 8, 9, 10 అంతా ఇక్కడే చదువుకున్నా. 7th, 8th, 9th and 10th. ఎర్రమంజిల్ కాలనీలో ఉండేది నేను, అక్కడ మన ఖైరతాబాద్ దగ్గర. చాలాసార్లు నేను అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పాను, మా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బాధపడి ఉంటారు మిత్రులు, కానీ అక్కడ కూడా చెప్పిన నేను. ఆ ఎర్రమంజిల్ కాలనీలో బయలుదేరి మేము పోయేటప్పుడు కరెక్ట్గా ఆ ఖైరతాబాద్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి, ఆ జలమండలి ఆఫీస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ట్రాఫిక్ జామ్. ఎండాకాలం వచ్చిందంటే, ఏప్రిల్ ఈ టైం వచ్చిందంటే ఖాళీ కుండలు, ఖాళీ బిందెలు, ధర్నాలు, మంచినీళ్ళ కోసం నానా తిప్పలు, గోల, అవస్థ. ఉందా ఈరోజు ఆ పరిస్థితి హైదరాబాద్లో? ఎక్కడన్నా కనబడుతున్నాయా ఖాళీ కుండల ప్రదర్శనలు, ఖాళీ బిందెల ప్రదర్శనలు, జలమండలి ముందు ధర్నాలు ఉన్నాయా? లేవు. మంచినీళ్ళ సమస్య పోయింది, శాశ్వతంగా పరిష్కరించబడ్డది. అది మాత్రమే కాదు, నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మీకు గుర్తుండాలి, హైదరాబాద్లో అంటే నేను చెప్పేది 25-30 ఏళ్ళ కింద అనుకోండి, ఇంకెక్కువ కూడా కావచ్చు. హైదరాబాద్లో ప్రతి సంవత్సరం ఏదో పండుగ వచ్చిందంటే పంచాయతీ, గ్యారంటీ 1 వీక్ కర్ఫ్యూ, ఏదో పంచాయతీ, ఏదో పనికి మళ్ళీ పంచాయతీ. వీడు వాడిని తిట్టడం, వాడిని వీడి తిట్టడం, వాడు వీడిని కొట్టుకోవడం, వీడు వాడిని కొట్టుకోవడం. మొత్తానికి 1 వారం రోజులు స్కూల్కి అయితే హాలిడేస్ ఉండేది. ఇప్పుడు పిల్లలు మమ్మల్ని తిట్టుకుంటున్నారు, స్కూల్కి హాలిడేస్ వస్తలేవని. కర్ఫ్యూ లేదు, పంచాయతీలు లేవు, ఆంధ్ర తెలంగాణ గొడవ లేదు, అయిపోతాయి అన్నారు. అవుతున్నాయి ఏమన్నా? ఎక్కడన్నా 8 ఏళ్లలో చిన్న సమస్య, చిన్న ఇబ్బంది ఎవరికైనా వచ్చిందా? ఏదైనా డిస్క్రిమినేషన్ ఉందా? ఏ పంచాయతీ లేదు. కుల పంచాయతీ లేదు, మత పంచాయతీ లేదు, ప్రాంతం పంచాయతీ లేదు. బ్రహ్మాండంగా హైదరాబాద్, నేను అన్నట్టు భారతదేశానికి కాదు, ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చేవారికి కూడా ఆతిథ్యం ఇస్తూ, చక్కగా అందరినీ కడుపులో పెట్టుకుంటూ, ఈ వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే కూలీ చేసుకోవడానికి వచ్చే బిడ్డల్ని కూడా కడుపులో పెట్టుకుంటూ, బ్రహ్మాండంగా శాంతి భద్రతలను కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో నిర్వహిస్తూ ముందుకు పోతున్నాం కాబట్టి పెరుగుతూ ఉన్నాం, వేరేదేమీ కాదు. ఇన్ని పనులు ఒకటేసారి కోయిన్సైడ్ అయ్యి, ఒక ఏబుల్ లీడర్ కేసీఆర్ గారి రూపంలో స్టేబుల్ గవర్నమెంట్, లా అండ్ ఆర్డర్ ఎఫిషియెంట్గా ఉంది, మంచినీళ్ళు బాగున్నాయి, కరెంటు చక్కగా ఉంది, రేట్లు పెరుగుతున్నాయి. సరే, రేట్లు పెరుగుతున్నాయంటే మళ్ళీ మీ వాళ్ళు ఇందాకేదో చెప్పారు, దాని గురించి మాట్లాడతా ఒక నిమిషం తర్వాత. అన్నీ కూడా బాగున్నాయి కాబట్టే నిర్మాణ రంగం పెరుగుతోంది, ఐటీ రంగం పెరుగుతోంది. ఇవన్నింటికి మించి ఒక మాట దయచేసి ఇక్కడ వచ్చిన మిత్రులు ఆలోచించమని నేను కోరుతా ఉన్నాను. జనరల్గా ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఉంటే ఏదో ఒక ఫోకసే ఉంటుంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు, గతంలో 2004 వరకు ఆయన ఉన్నారు. ఆయన ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఫోకస్ బిజినెస్ మీద ఉండేది, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, దానికి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి గారి ఫోకస్ కానీ, ఆ గవర్నమెంట్ ఫోకస్ కానీ అటువైపు ఎక్కువ ఉండేది. తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత వ్యవసాయం, గ్రామీణ ప్రాంతాలు, పూర్ అంటే ఆయన యాజ్ ఎ లీడర్, ఆయన విజన్ అది. నేను వ్యవసాయము, గ్రామీణ ప్రాంతాలు వాటి మీద దృష్టి పెట్టే ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన పేరు తెచ్చుకున్నారు. కానీ కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి ఆలోచించండి, ఇటు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ పరుగులు పెడుతోంది పట్టణ ప్రగతి రూపంలో, అటు రూరల్ డెవలప్మెంట్లో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ అవార్డు డిక్లేర్ చేసినా 10కి 10 టాప్ 10 డిక్లేర్ చేస్తే 10కి 10 మనకే వస్తూ ఉన్నాయి. అంటే ఒక సమ్మిళితమైన, ఒక బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్, ఒక అరుదైన గ్రోత్ ఈరోజు తెలంగాణలో ఉంది. ఇక్కడ ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతున్నాయి, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు కూడా పెరుగుతున్నాయి.
పరిశ్రమలు పారిశ్రామికీకరణ వేగంగా జరుగుతోంది. పర్యావరణంలో కూడా ధీటుగా దూసుకొని పోతా ఉన్నాం. 230 కోట్ల మొక్కలు పెట్టి 7% గ్రీన్ కవర్ను పెంచిన ఏకైక రాష్ట్రం భారతదేశంలో తెలంగాణ. హైదరాబాద్ లాంటి సిటీకి వరుసగా 2 సంవత్సరాలు యునైటెడ్ నేషన్స్ వారు ఆర్బర్ డే ఫౌండేషన్ అని ఉంటుంది వాళ్ళు, దే హ్యావ్ రికగ్నైజ్డ్ హైదరాబాద్ యాజ్ ద ఓన్లీ సిటీ ఇన్ ఇండియా యాజ్ ట్రీ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా. వరుసగా 2 సంవత్సరాల పాటు ఒకవైపు ఐటీ పెరుగుతోంది, ఓ గూగుల్ వచ్చింది, అమెజాన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఇంకోవైపు పర్యావరణం కూడా దెబ్బతినట్లేదు. సో దిస్ బ్యాలెన్స్డ్ మోడల్ ఈ దేశంలో ఎక్కడా లేదు, ఏ రాష్ట్రంలో లేదు. ఒక ముఖ్యమంత్రికి ఇంత సమ్మిళితమైన విజన్ ఉండడం, డెవలప్మెంట్ జరుగుతోంది, వెల్ఫేర్ కూడా జరుగుతోంది, పేదవారి సంక్షేమం అభివృద్ధి రెండు, పర్యావరణం పరిశ్రమలు, వ్యవసాయం ఐటీ, అదేవిధంగా పట్టణ ప్రగతి పల్లె ప్రగతి. ఇది చాలా అరుదైన మోడల్, భారతదేశంలో ఇంతవరకు ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో చూడని మోడల్. కాబట్టే ఈరోజు ఒక హైదరాబాద్లోనే భూముల ధరలు పెరగడం లేదు. మా సిరిసిల్ల నాది, నేను ప్రాతినిధ్యం వహించే నియోజకవర్గం, అక్కడ పోయి అడుగుతూ ఉంటే మా వాళ్ళని కావాలని అడుగుతూ ఉంటాను. మా లీడర్లు ఉంటారు, మా స్థానిక నాయకులు ఉంటారు, మన ఊర్లో రేట్ ఎంత ఉంది భూమిదని అడుగుతాం. నేను ఎమ్మెల్యేగా మొదటిసారి అయింది 2009లో. అప్పుడు ₹1,00,000 విలువ చేయని భూమి ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ 8 ఏళ్ల తర్వాత ఎక్కడా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు 15 లక్షల నుంచి 25 లక్షలకు తక్కువ ఎకరం భూమి ఎక్కడా లేదు. మీరు భూతద్దం పెట్టి ఎతికినా దొరకదు. ఏ మూలకన్నా పోండి, ఆదిలాబాద్ నుంచి భద్రాచలం దాకా, అలంపూర్ నుంచి ఇంకెక్కడికన్నా పోండి, ఎక్కడ మీకు 15 లక్షల నుంచి 25 లక్షల రూపాయల లోపల ఎకరం భూమి దొరకదు. ఒకప్పుడు నీళ్లు లేక, సాగునీరు లేక, తాగునీరు లేక, కరెంటు సరిగా రాక కునారెళ్ళిపోయిన తెలంగాణ రైతు ఈరోజు ధీమాగా ఉన్నాడు. నాకు ఒక ఎకరం భూమి ఉన్నా నాకు 20 లక్షల రూపాయలు నా బ్యాంకులో ఉన్నట్టే, నా పిల్లోడికి డోకా లేదు అనే ఒక విశ్వాసం, ప్రభుత్వం యొక్క సమర్థత, దక్షత, నాయకుడి యొక్క విజన్ వల్ల ఇవన్నీ సాధ్యమవుతూ ఉన్నాయి. అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే, గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఇప్పుడు క్రెడై తెలంగాణ ఉంది, మురళీకృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పినారు, మాకు పట్టణ ప్రాంతాల్లో పల్లె ప్రాంతాల్లో Tier 2 టౌన్స్లో గ్రామ